ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమల క్షేత్రం నుంచి సకల ప్రపంచ ప్రజల యోగక్షేమముల కొరకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిర్వహిస్తున్నటువంటి వేదామృతం అనేటటువంటి పేరుతో నిత్యము జరుగుతున్నటువంటి వేదపారాయణ ద్వారా మనమందరం కలిసి ప్రపంచ ప్రజలందరినీ వేదవేద్యుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర ప్రభువు రక్షించాలి, వారందరికీ కూడాను చక్కటి ఆరోగ్యాన్ని ఆయుర్భాగ్యాన్ని ఇచ్చి ఈతి బాధలన్నీ కూడా తొలగించి అనారోగ్యాలన్నీ కూడా రూపుమాపి ఏ విధమైనటువంటి మహామారి విషూచికాది వ్యాధులేవీ లేకుండా ప్రపంచ ప్రజలందరినీ కాపాడాలి అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పక్షాన మనమందరం చేస్తున్నటువంటి యొక్క మహాయజ్ఞంలో ఈ రోజున మనం చక్కగా ఆ ప్రభువుని ప్రార్థన చేస్తూ పారాయణ కార్యక్రమాన్ని ఆరంభం చేస్తున్నాం. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి మనమందరం కూడాను సాక్షాత్తుగా తిరుమల క్షేత్రంలో ఉన్నటువంటి దివ్యానుభూతిని, తాదాత్మ్యాన్ని, తన్మయత్వాన్ని పొందుతూ భక్తి శ్రద్ధా విశ్వాసములతో ఈ వేదపారాయణ కార్యక్రమాన్ని మనమందరం కూడాను కొనసాగిద్దాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అగ్నిర్దేవేభ్యోపాక్రామద్భాగధేయమిచ్చమానస్తం దేవా బ్రువన్నుపనావర్తస్వ హవ్యన్నో వహేతి సోబ్రవీద్వరం వృణైమహ్యమేవ వాజప్రసవీయం జుహవన్నితి తస్మాదగ్నయే వాజప్రసవీయం జుహ్వతి యద్వాజప్రసవీయం జుహోత్యగ్నిమేవ తద్భాగధేయేన సమర్థయత్యథో అభిషేక ఏవాస్య స చతుర్దశభిర్జుహోతి సప్తగ్రామ్యాౌషధయ సప్తారణ్యా ఉభయీషామవరుధ్యా అన్నస్యాన్నస్య జుహోత్యన్నస్యాన్నస్యావరుధ్యా ఔదుంబరేణ స్రువేణ జుహోత్యూర్గ్వా ఉదుంబర ఊర్గన్నమూర్జైవాస్మా ఊర్జమన్నమవరుంధేऽగ్నిర్వై దేవానామభిషిక్తోऽగ్నిజిన్మనుష్యాణాం తస్మాదగ్నిజిద్వరుషతి నధావేదవరుద్ధగ్లుష్యస్యాన్నమన్నమివ ఖలు వై వరుషం యద్ధావేదన్నాద్యాద్ధావేదుపావర్తేతాన్నాద్యమేవాభ్యుపావర్తతే నక్తోషాసేతి శ్వేతవత్సాయై పయసా జుహోత్యన్హైవాస్మై రాత్రిం ప్రదాపయతి రాత్రియాహరహో రాత్రే ఏవాస్మై ప్రత్యేకామన్నాద్యం జుహాతే రాష్ట్రభృతో జుహోతి రాష్ట్రమేవావరుంధే షడ్భిర్జుహోతి షడ్వారతవ ఋతుష్వేవ ప్రతిష్ఠతి భువనస్య పతైరథముఖే చాహుతిర్జుహోతి వజ్రో వైరథో వజ్రేణైవ దిశోభిజయత్యగ్నిజితగో హవా అముష్మిల్లోకే వాతోభిపవతే వాతనామాని జుహోత్యభ్యేవైనమముష్మిల్లోకే వాతః పవతే త్రీణి జుహోతి త్రయ ఇమే లోకా ఏభ్య ఏవ లోకేభ్యో వాతమవరుంధే సముద్రోऽసి నభస్వానిత్యాహైతద్వై వాతస్య రూపగుం రూపేణైవ వాతమవరుంధేऽञ्जलिना जुहोति न ह्येतेषामन्यथाहुतिरवकल्पते स्वर्गाय वै लोकाय देवरथो युज्यते यत्राकूताय मनुष्यरथ एष खलु वै देवरथो अग्निरग्नियुनज्मिषवसाघुतेनेत्याह युनक्ये नगोस एनैयुक्तः सुवर्गम् लोकमभिवहति यत्सर्वाभिः पञ्चभिर्युञ्जात् युक्तोऽस्याग्निः प्रच्युतस्यादप्रतिष्ठिता आहूतयस्युरप्रतिष्ठिता स्तोमा अप्रतिष्ठितानि युक्तानि तिसृभिः प्रातः सवनेऽभिमृशति त्रिवृद्वा अग्निर्यावानेवाग्निस्तंयुनक्ति यथा नसि युक्त आधीयत एवमेव तत्प्रत्याहुतयस्तिष्ठन्ति प्रतिस्तोमा प्रत्युक्तानि यज्ञा यज्ञियस्य स्तोत्रे द्वाभ्यामभिमृशत्येतावानु वै यज्ञो यावानग्निष्टोमो भूमात्वा अस्यात ऊर्ध्वः क्रियते यावानेव यज्ञस्तमन्तरोऽन्वारोहति द्वाभ्याम् प्रतिष्ठितम्
प्रतिष्ठित्या एकया प्रस्तुतं भवत्यथाभिमृशत्युपैनमुत्तरो यज्ञो नमत्यथोऽन्तत्यै प्रवाहेशोऽस्माल्लोकाच्यवते योऽग्निञ्चिनुतेन वा एतस्यानिष्टक आहुतिरवकल्पते यां वा एषोऽनिष्टक आहुतिं जुहोति स्रवति वै सातागुस्रवन्ति यज्ञोऽनुपदा भवति यज्ञै यजमानो यत्पुनश्चितिञ्चिनुत आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै प्रत्याहुतयस्तिष्ठन्ति न यज्ञः परा भवति न यजमानोऽष्टावुपदधात्यष्टाक्षरा गायत्री गायत्रेणैवैनं छन्दसा यदेकादशत्रैष्टुभेन यद्वादश जागतेन छन्दोभिरेवैनं चिनुतेन पात्को वैनामैषोऽग्निर्यत्पुनश्चितिर्य एवं विद्वान् पुनश्चितिं चिनुत आहृतीयात् पुरुषादन्नमत्ति यथा वै पुराधेय एवं पुनश्चितिर्योऽग्न्याधेयेन नर्ध्नोति स पुनराधेयमाधत्ते योऽग्निञ्चित्वा नर्ध्नोति स पुनश्चितिं चिनुते यत्पुनश्चितिं चिनुतरध्याथो खल्वाहुर्न चेतव्येति रुद्रो वा एषैरग्निर्यथा व्याघ्रगं सुप्तं बोधयति तादृगेव तदथो खल्वाहुश्चेतव्येति यथा वसीयागुं सम्भागधेयेन बोधयति तादृगेव तन्मनुरग्निमचिनुततेन नार्ध्नो स एतां पुनश्चितिमपश्यतामचिनुतया वै स आर्ध्नो यत्पुनश्चितिं चिनुतर्ध्यै छन्दश्चितं चिन्वेद पशुकामः पशवो वै छन्दागुंसि पशुमानेव भवति येन चितं चिन्वेद सुवर्गकामश्येनो वै वयसां प्रतिष्ठश्येन एव भूत्वा सुवर्गं लोकं पतति गङ्गचितं चिन्वेद यः कामयेत शीर्षण्वामुष्मिन् लोके स्यामिति शीर्षण्वानेवामुष्मिन् लोके भवत्यलजचितं चिन्वेद चतुस्सीतं प्रतिष्ठा कामश्च तस्रो दिशो दिक्ष्वेव प्रतिष्ठति प्रभुगजितं चिन्वेद भ्रातृव्यवान् प्रैव भ्रातृव्यान्मुदतौ भयतः प्रभुगं चिन्वेद यः कामयेत प्रजातान् भ्रातृव्यान्नुदेय प्रतिजनिष्यमाणानिति प्रैव जातान् भ्रातृव्यान्नुदते प्रतिजनिष्यमाणान् रथचक्रचितं चिन्वेद भ्रातृव्यवान् वज्रो वैरथो वज्रमेव भ्रातृव्येभ्यः प्रहरति द्रोणचितं चिन्वेदान्न कामो द्रोणेवान्नं भ्रियते स योऽन्येवान्नमवरुन्धे समोह्यं चिन्वेद पशुकामः पशुमानेव भवति परिचाय्यं चिन्वेद ग्रामकामो ग्राम्येव भवति श्मशानचितं चिन्वेद यः कामयेत पितृलोकरुद्धयामिति पितृलोक एवर्ध्नोति विश्वामित्रजमदग्नियुधिष्ठेन स्पर्धेतागुंस एताजमदग्निर्विहव्या अपश्यत्ता उपाधत्तताभिर्वै सवधिष्ठस्येन्द्रियं वीर्यमवृङ्क्त यद्विहव्या उपदधातीन्द्रियमेव ताभिर्वीर्यं यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते होतुर्धिष्ण्य उपदधाति यजमानायतनं वै होता स एवास्मा आयतन इन्द्रियं वीर्यमवरुन्धे द्वादशोपदधाति द्वादशाक्षरा जगति जागताः पशवो जगत्यैवास्मै पशूनवरुन्धेष्टावष्टावन्येषु धिष्ण्येषूपदधात्यष्टादशाः पशूनेवावरुन्धे षण्मार्जालीये षड्वारतवः खलु वै देवाः पितरतूनेव देवान् पितॄन् प्रीणाति पवस्ववाजसातय इत्यनुष्टुप् प्रतिपद्भवति तिस्रोऽनुष्टुभश्च तस्रो गायत्र्यो यत्तिस्रोऽनुष्टुभस्तस्मादश्वस्त्रिभिस्तिष्ठग्निस्तिष्ठति यच्च तस्रो गायत्र्यस्तस्मात् सर्वागुश्चतुरः पदः प्रतिदधत्पलायते परमा वा एषा छन्दसा यदनुष्टुक् परमश्चतुष्टोमस्तोमानां परमस्त्रिधात्रो यज्ञानां परमोऽश्वः पशूनां परमेणैवैनं परमदा गमयत्येकविंशमहर्भवति यस्मिन्नश्वा लभ्यते द्वादशमासाः पञ्चत्तवस्त्रैवे लोका असावादित्य एकविंश एष प्रजापतिः प्राजापत्योऽश्वस्तमेव साक्षादुद्ध्नोति षट्परयः पृष्ठं भवन्त्यन्यतन्यच्छन्दोऽन्येवा एते लभ्यन्त उदेव ग्राम्या उदेवारण्या यच्छक्परयः पृष्ठं भवन्त्यश्वस्य सर्वत्वाय
पार्थुरश्मम् ब्रह्मसामम् भवति नावा अश्वो यत ईश्वरो वा अश्वो यतो प्रतिष्ठितः परावतङ्गन्तोर्यत्पार्थुरश्मम् ब्रह्मसामम् भवत्यश्वस्य यत्यै धृत्यै सङ्गृत्यच्छावाकसामम् भवत्युत्सन्न यज्ञो वा एष यदश्वमेधः कस्तद्वेदेत्याहुर्यदि सर्वो वा क्रियतेन वा सर्व इति यत्सङ्गृत्यच्छावाकसामम् भवत्यश्वस्य सर्वत्वाय पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वम् जयति సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి అనేటటువంటి మహామంత్రం. ఇదేమిటి అంటే అశ్వమేధీయ స్తోత్ర సంబంధి రుగాద్యభిధానము అని వేదమాత మనకు అనుగ్రహించినటువంటి మహామంత్రములు అన్నమాట. ఈ మంత్రాన్ని ప్రతినిత్యము ప్రతి సేవలో శ్రీవారి సన్నిధానంలో పండితులు చక్కగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటారు ఈ మంత్రంతో. పర్యాప్త్య అనంతరాయాయ సర్వస్తోమోతిరాత్ర ఉత్తమమహర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వస్య జిత్యై సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి అనేటువంటిది ఈ మహామంత్రం. అంటే ఏమిటి అంటే సమస్త లోకాన్ని వెంకటేశ్వర ప్రభువు రక్షిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా మా యొక్క ప్రార్థన ఆలకించి అంటే ఆయన రక్షణ చేసేటటువంటి వారిలో మేము కూడా చేరేటట్లుగా అటువంటి అనుగ్రహాన్ని వెంకటేశ్వర ప్రభువు మాకు ఇవ్వాలి అని ప్రార్థన అన్నమాట. ఎందుకు ఆయన రక్షించాలి అంటే సర్వస్యాప్త్యై సమస్తమైనటువంటి ఐహిక సుఖములు మేము పొందాలి అంటే ధర్మ అవిరుద్ధమైనటువంటి ధార్మికమైనటువంటి మా యొక్క కోరికలన్నీ కూడా భగవంతుడు అనుగ్రహించాలి. ఐహికములే కాదు ఆముష్మికమైనటువంటి క్షేమములను కూడాను సర్వస్య జిత్యై అని అంటే సకల విధములైనటువంటి ఐహికాముష్మికములైనటువంటి సుఖములన్నీ కూడాను భగవంతుడు అనుగ్రహించాలి. అంతేకాదు ఐహికాముష్మిక సుఖముల కంటే అవతల మోక్ష సామ్రాజ్యం అనేటటువంటిది ఉన్నది. అటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని కూడా ఆ యొక్క పరమాత్మ మాకు అనుగ్రహించాలి. సర్వస్యాప్తి సర్వస్య జిత్తి సర్వమేవ తేనాప్నోతి తేన సర్వం ఆప్నోతి. సర్వం ఆప్నోతి అంటే సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి అంటే ఇదంతా కూడాను బ్రహ్మస్వరూపమే. అందుకనే బ్రహ్మస్వరూపమే సత్యము, జగత్తంతా కూడాను మిథ్యాభూతము. అంటే మిథ్యాభూతము అంటే జగత్తు అసలు లేదా అనే ప్రశ్నకి సమాధానం ఏమిటి అంటే వ్యావహారికంగా ఉన్నది, పారమార్థికంగా లేదు. పారమార్థికంగా ఉన్నటువంటిది బ్రహ్మస్వరూపం మాత్రమే. అందుకనే బ్రహ్మస్వరూపమే సత్యం జ్ఞానమనంతం బ్రహ్మ అని ఉపనిషత్తు చెప్తూ ఉన్నది. సత్యస్వరూపమై జ్ఞానస్వరూపమై అనంతస్వరూపమైన ఆ బ్రహ్మ పదార్థమే అది ఆనందము. అందుకనే ఆనందో బ్రహ్మేతి వ్యజానాతు ఆనందస్వరూపము, ఆనందమయము అన్నమాట. అంటే ప్రాచుర్యే మయట్ అని వ్యాకరణ శాస్త్రంలో చెప్తారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనందం అనంతం అన్నమాట. ప్రపంచంలో ఉండే ఆనందం అంతా కూడా అక్కడి నుంచే వస్తున్నది. అందుకనే ఆనందం యొక్క ఒక కణికని మాత్రమే తీసుకుని జీవులందరూ కూడాను సుఖంగా ఉంటున్నారు అని వేదాంత శాస్త్రంలో చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి అటువంటి సర్వం ఖల్విదం బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మాస్మి అనేటువంటి యొక్క మహావాక్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి మోక్ష సామ్రాజ్యాన్ని కూడాను వెంకటేశ్వర స్వామి వారు మనకు అనుగ్రహించాలి. అందువల్ల సర్వస్యాప్తి సర్వస్య జిత్తి సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి. ఇదే వాస్తవము. సకల వేదములు కానీ శాస్త్రములు కానీ పురాణములు కానీ ఇదే ఘోషిస్తున్నాయి. అందుకనే సకల వేద శాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసములు చెప్పేటటువంటి విషయం అంతా కూడా ఒక అర్ధశ్లోకంలోనే చెప్పేస్తాను అని మహర్షులు అంటారు. శ్లోకార్థేన ప్రవక్ష్యామి యదుక్తం గ్రంథకోటిభిః బ్రహ్మ సత్యం జగన్మిథ్య జీవో బ్రహ్మైవ నాపరః అనేటటువంటి సిద్ధాంతం అన్నమాట. అంటే బ్రహ్మస్వరూపమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ, ఆ వెంకటేశ్వర ప్రభువు
విష్ణుస్వరూపేణ. విష్ణు అంటే వ్యాప్నోతీతి విష్ణు, సకల జగద్రక్షకుడై. అందుకని ఆ విషయాన్నే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రంలో కూడా విశ్వం విష్ణు, విశ్వమంతా కూడా విష్ణువే. అంటే ఏమిటి అంటే ఆ తర్వాత చెప్తూ విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ప్రభు. మొట్టమొదటి చెప్పిన పదం ఏమిటంటే వషట్కార. వషట్కార అంటే యజ్ఞం అనుష్ఠానం చేయటం అన్నమాట. ఆయన యజ్ఞపతి, యజ్ఞస్వరూపుడు కనుక ఆ యొక్క యజ్ఞము అంటే దేవతల్ని పూజించటం కనుక అటువంటి అనుగ్రహాన్ని పరమాత్మ అంటే ప్రతి మానవుడు కూడాను నీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి. సర్వస్యాప్తి అంటే సమస్త లోకములో ఉండేటటువంటి జీవులందరూ కూడా ఇవాళ ఎవరైతే ఏ విధమైనటువంటి ఒక విషూచిక అనేటటువంటి మహామారి క్రిమితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడాను అత్యంత శీఘ్రంగా ఆరోగ్యవంతులు కావాలి అనేటువంటి ప్రార్థన అంతా కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి మనం నివేదిస్తున్నాం. కాబట్టి అటువంటి ప్రార్థన ద్వారా వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రపంచ ప్రజలందరినీ కూడాను అనుగ్రహించాలి అని మరొక్కసారి మనమందరం ప్రార్థన చేస్తూ ఈ వేద పారాయణ కొనసాగిస్తున్నాం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. యదేకేన సగ్గు స్థాపయతి యజ్ఞస్య సంతత్య అవిచ్ఛేదాయేంద్రా పశవో ఏ ముష్కరాయ దైంద్రాః సందోగ్నిభ్యా లభ్యంతే దేవతాభ్యః సమదం దధాత్యాగ్నేయీ సృష్టుభోయాద్యానువాక్యాః కుర్యాద్యదాగ్నేయీ సేనాగ్నేయాయ తృష్టుభస్సేనైంద్రాः సమృద్ధ్యైన దేవతాభ్యః సమదం దధాతి వాయవే నియుత్వతే తు పరమాలభతే तेजोऽग्नेर्वायुस्तेजस एष आलभ्यते तस्मात् यत्रियं वायुर्वाति तत्रियं अग्निर्दहति स्वमेव तत्तेजोऽन्वेति यन्न नियुत्वते स्यादन्मात् येद्यमानो नियुत्वते भवति यजमानस्यानुन्मादाय वायुमती श्वेतवतीयाद्यानुवाक्ये भवतः स तेजस्त्वायहिरण्यगर्भः समवर्तताग्रहीत्याघारमाघारयति प्रजापतिर्वैहिरण्यगर्भः प्रजापतेरनुरूपत्वाय रूपाणि पशूनां प्रत्यालभ्यते यक्ष्मशृणस्तत्पुरुषाणागो रूपं यत्तु परस्तदश्वानां यदन्यतो दन्तद्गवां यदव्या इव शफास्तदवीनां यदजस्तदजानां वायुर्वै पशूनां प्रियन्धाम यद्वायव्यो भवत्येतमेवैनमभिसञ्जानानाः पशवौ उपतिष्ठन्ते वायव्यः कार्याः इत्याहुर्यद्वायव्यं कुर्यात् प्रजापतेर्याद्यत्प्राजापत्यं कुर्यात् वायोर्याद्यद्वायव्यः पशुर्भवति तेन वायोर्नैति यत्प्राजापत्यः पुरोडाशो भवति तेन प्रजापतेर्नैति यद्वादशकपालस्तेन वैश्वानरान्नैत्याज्ञा वैष्णवमेकादशकपालं निर्वपति शिष्यमाणोऽग्निः सर्वा देवता विष्णुर्यज्ञो देवता शैव यज्ञं चारभतेऽग्निरमो देवतानां विष्णुः परमो यदाज्ञा वैष्णवमेकादशकपालं गर्भवति देवता एवो भयदः परिगृह्येयमानो वरुन्धे लोकाशेन वै देवा अमुष्मिन् लोकाध्वमं चरुणास्मिन् यः कामयेतामुष्मिन् लोकरद्धयामि दिशपुरोडाशं कुर्वेतामुष्मिन्नेव लोकरध्वाति यदष्टाकपालस्तेनाग्नेयो यत्रिकपालस्तेन वैष्णवः समृद्ध्ये यः कामयेतास्मिन् लोकरुद्धयामि दिशचरुं कुर्वेताग्नेर्घृतं विष्णोस्तण्डुलास्तस्मात् चरुः कार्योऽस्मिन्नेव लोकरुद्धोत्यादित्यो भवतीयं वादितिरस्यामेव प्रतिष्ठत्यथो अस्यामेवाभियज्ञन्दनुते यो वै संवत्सरमुख्यमभृत्वाग्निं चिनुते यथा सामिगर्भो भवज्यते तादृगेव तदार्तिमार्च्छेद्वैश्वानरं द्वादशकपालं पुरस्तात् निर्वपेत् संवत्सरो वा अग्निर्वैश्वानरो यथा संवत्सरमात्मा कालागते विजायत एवमेव संवत्सरमात्मा कालागते अग्निञ्चिनुतेनार्तिमार्च्छत्येषा वा अग्नेः प्रिया तनोर्यद्वैश्वानरः प्रियामेवास्य तनुममवरुन्धे त्रीण्येतानि हवीगुंषि भवन्ति त्रय इमे लोका येषां लोकाः गुंरोहाय प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा प्रेणानुप्राविशत्ताभ्यः पुनः सम्भवितुं न शक्नोत्सो ब्रवीदृद्धवलितयो हेतः पुनः सञ्चिनवलिजितं देवाः समचिन्वन्ततो वै
ऊर्ध्वमनुयत् समचिन्वन्त चित्यस्य चित्यत्वय्य एवं विद्वानग्निञ्चिनुतर्धात्येव कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुरग्निवादानि दिवाग्निश्चीयतेऽग्निवानेव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुर्देवामावेदन्ति दिवाग्निश्चीयते विदुरेणं देवाः कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुर्गृह्यसानि दिवाग्निश्चीयते गृह्येव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुः पशुमानसानि दिवाग्निश्चीयते पशुमानेव भवति कस्मैकमग्निश्चीयत इत्याहुः सप्तमा पुरुषा उपजीवानि दिवाग्निश्चीयते त्रयः प्राञ्चस्त्रयः प्रत्यञ्च आत्मा सप्तम एतावन्त एवैन ममुष्मिल्लोक उपजीवन्ति प्रजापतिरग्निमचिकीर्षत तं पृथिव्यब्रवीन्न मय्यग्निञ्जेष्यसेति मा दक्ष्यति सा त्वादिदह्यमाना विहविष्येत पापीयान् भविष्यसीति सोऽब्रवीत् तथा वा अहं करिष्यामि यथा त्वानादिदक्ष्यतीति स इमामभ्यमृषत् प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीदेतीमामेवेष्टकान् कृत्वोपाधत्तानदिदाहाय प्रत्यग्निञ्चिन्वेत तदभिमृषेत् प्रजापतिस्त्वा साधयतु तया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीदेतीमामेवेष्टकान् कृत्वोपधत्तेन दिदाहाय प्रजापतिर्कामयत प्रजायेयेति स एतमुख्यमपश्यत्तगो संवत्सरमविभस्ततो वै स प्राजायत तस्मात् संवत्सरं भार्यः प्रैवजायते तं वसवो ब्रुवन् प्रत्ववनिष्ठा वयं प्रजायामः इदं वसुभ्यः प्रायच्छत्तन्त्रीण्यहान्यभिभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्रयस्त्रिंशतं च तस्मात् त्र्यहं भार्यः प्रैवजायते तान् रुद्रा ब्रुवन् प्रयूयमजनिड्भं वयं प्रजायामः इति तगो रुद्रेभ्यः प्रायच्छन्तगोषडहान्यभिभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्रयस्त्रिंशतं च तस्मात् षडहं भार्यः प्रैवजायते तानादित्या ब्रुवन् प्रयूयमजनिड्भं वयं प्रजायामः इति तमादित्येभ्यः प्रायच्छन्तं द्वादशाहान्यभिभरुस्तेन त्रीणि च शतान्यसृजन्त त्रयस्त्रिंशतं च तस्मात् द्वादशाहं भार्यः प्रैवजायते तेन वै ये सहस्रमसृजन्तो खागुंसहस्रतमीय एव मुख्यगुंसहस्रं वेद प्रथहस्रं पशूना आप्नोति. ఇప్పుడే అనేక మహామంత్రములు చెప్తూ అగ్నిరవమో దేవతానాం విష్ణుః పరమః యదాగ్నా వైష్ణవమేకాదశకపాలం నిర్వపతి అనేటటువంటి ఒక మంత్రాన్ని పఠించాం. ఆజ్ఞా వైష్ణవం ఏకాదశకపాలం నిర్వపతి అని. ఆజ్ఞా వైష్ణవం అంటే అగ్ని విష్ణువు ఉభయులు కూడా దేవతగా కలిగినటువంటి ఒకానొక యాగం. అనేక యాగములు ఉన్నాయి. ఆజ్ఞా వైష్ణవం అష్టాకపాలం, అష్టాకపాల సంస్కృతమైనటువంటి ఒకానొక యాగం ఉన్నది. ఆజ్ఞా వైష్ణవం ఏకాదశకపాలం, ఏకాదశకపాలములయందు సంస్కరించినటువంటి పురోడాశాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించేటటువంటి ఒకానొక యాగం ఉంది. ఆజ్ఞా వైష్ణవం ద్వాదశకపాలం, అలాగే ద్వాదశకపాలమైనటువంటి అగ్నా విష్ణువు దేవతాత్మకమైన యాగం ఉన్నది. అంటే అగ్ని విష్ణువు అంటే వీరు ఉభయలు కూడాను అగ్నిరవమో దేవతానాం విష్ణుః పరమః అంటే యజ్ఞో వై విష్ణు, అగ్ని అవమహ అంటే అగ్నిదేవుడు ఈ యొక్క హవిస్సులన్నీ కూడాను తీసుకెళ్ళి ఆ దేవతలకు ఇచ్చేటటువంటి వాడు. అందుకనే అటువంటి అగ్నిదేవుణ్ణి మనం పూజించే వారం కనుకనే మనం భారతీయులమనేటటువంటి పేరుని వేదం కూడా మనకు గతంలోనే వివరించి ఉన్నది. కాబట్టి అటువంటి అగ్నిరవమో దేవతానాం విష్ణుః పరమః సకల దేవతా స్వరూపుడు, యజ్ఞస్వరూపుడైనటువంటి విష్ణుస్వరూపుడైనటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ప్రజలందరినీ రక్షించాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇవాళ విశేషంగా శార్వరినామ సంవత్సర నృసింహ జయంతి అంటే వైశాఖ మాసం వసంత ఋతువులో రెండవ మాసం మాధవ మాసము అని చెప్పుకున్నాం. మధుశ్చ మాధవశ్చ వాసంతికా ఋతు, వసంత ఋతువులో మొదటి మాసం చైత్రమాసానికి మధుమాసమని, రెండవదైనటువంటి వైశాఖ మాసానికి మాధవ మాసమని పేరు. అంటే మాధవ మాసము అంటే మాధవ అంటే విష్ణుమూర్తి పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మ నృసింహస్వామి వారిగా ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఈ మాసంలో ఉండటం. ఇదే కాదు, అనేక కూర్మావతారంగా ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఇందులోనే ఉంది. హనుమంతుడిగా ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఇందులోనే ఉంది.
పరశురాముడుగా ఆవిర్భవించాడు. అంతేకాకుండా అక్షయ తృతీయ అని అక్షయమైనటువంటి ఫలాన్ని ఇచ్చేటటువంటి రోజులన్నీ కూడా ఇందులోనే ఉన్నాయి. అలాగే ఈ యొక్క మాసంలోనే శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఉంది. భగవద్ రామానుజులు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు ఉంది. ఈ విధంగా అనేక మంది మహా అవతార పురుషులందరూ కూడా ఉన్నట్టు ఆవిర్భవించిన రోజు అన్నమాట వైశాఖ మాసం. దాంట్లో ఈ రోజున నృసింహ జయంతి అనేటటువంటి నృసింహస్వామి వారు ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు. నృసింహస్వామి వారు స్తంభంలో ఆవిర్భవించారు ప్రహ్లాదుడి కోరిక మేరకు. అందుకనే తిరుమల క్షేత్రంలో ఏ స్తంభంలో చూసినా నృసింహస్వామి మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంటాడు. ప్రత్యేకంగా శ్రీవారి యొక్క ఆ సన్నిధానంలో యోగ నరసింహమూర్తిగా ఆ నృసింహస్వామి వారు భక్తులందరినీ కూడాను అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. ఇటువంటి నృసింహస్వామి వారి యొక్క ఉపాసన చేసినటువంటి వారు శ్రీధరాచార్య స్వామి వారు అని శ్రీమద్ భాగవతానికి వ్యాఖ్యానం రాసినటువంటి వారు. మా బ్రహ్మసూత్రములకు, ఉపనిషత్తులకు, భగవద్గీతకు శంకరాచార్య స్వామి వారు రచించినటువంటి ప్రస్థానత్రయం ఎంత గొప్పదో, చతుర్వేదములకు విద్యారణ్య స్వామి వారు రచించినటువంటి వేదభాష్యం ఎంత మహిమాన్వితమో, కాళిదాస మహాకవి రచించినటువంటి కావ్యములకు మల్లినాథసూరు రచించినటువంటి సంజీవని అనే టీక ఎంత గొప్పదో, అంతకంటే గొప్పది శ్రీమద్ భాగవతానికి శ్రీధరాచార్య స్వామి వారు రాసినటువంటి టీకా అన్నమాట. వారు కేవలం నృసింహస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్లే అటువంటి టీకని రాయగలిగాను అని వారే చెప్పుకున్నారన్నమాట. శ్రీధర సకలం వేత్తి శ్రీ నృసింహ ప్రసాదత అని అంటారు. అసలు భాగవతం అంటే ఎవరికి తెలుసయ్యా? భాగవతం అంటే భక్తి శాస్త్రము. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపాన్ని, ఆ దశ అవతారములను, 21 అవతారములను, భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములను ప్రబోధించేటువంటి మహాగ్రంథం. ఆ గ్రంథం ఎవరికి తెలుసు? ఎవరికి తెలుసంటే వారు అంటారు శ్రీధరాచార్య స్వామి వారు, వ్యాసో వేత్తి శుకో వేత్తి నృపో వేత్తి నవేత్తివా, శ్రీధర సకలం వేత్తి శ్రీ నృసింహ ప్రసాదత అని అంటారు. అంటే ఈ యొక్క భాగవతం ఎవరికి తెలుసు అంటే రచించినటువంటి వేదవ్యాస భగవానుడికి తెలుసయ్యా. అలాగే ప్రవచనం చేసినటువంటి శుకయోగీంద్రుల వారికి తెలుసు, విన్నటువంటి పరీక్షిత్తుకి తెలుసో లేదో అని కూడా ఒక మాట అన్నారు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే అంత పరమ భాగవతోత్తములు కూడా తెలుసుకోవాలంటే చాలా గొప్పదైనటువంటి ఒక గంభీరమైనటువంటి మహాగ్రంథం శ్రీమద్ భాగవతము అని. అంటే పరీక్షిత్తు తెలుసుకున్నాడు, మోక్షం పొందాడు. భాగవత సప్తాహం అనేటటువంటిది అప్పటి నుంచే మనకు లోకంలో విఖ్యాతిని వహించిందనమాట. కాబట్టి ఆయన అంటారు వ్యాసోవేత్తి శుకోవేత్తి నృపోవేత్తి నవేత్తి. వాళ్ళ సంగతి అలా పెడితే శ్రీధర సకలం వేత్తి శ్రీ నృసింహ ప్రసాదత. అంటే నృసింహస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహంతో భాగవతం అంతా కూడాను నేను ఎరుగుదును అని చెప్పారనమాట. అందుకనే ఈ యొక్క శ్రీధరాచార్య స్వామి వారు ముచుకుంద మహర్షి యొక్క అవతారంగా చెప్తారు. ముచుకుందుడు అంటే సాక్షాత్తు కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క భక్తుడు. ఆ కాలయవనుడు అనేటటువంటి రాక్షసుణ్ణి తరుముకుంటూ కృష్ణ పరమాత్మ వెళ్ళినప్పుడు ఆ కాలయవనునికి ఒక వరం ఉందన్నమాట. ఆ ఎవరినైతే అపవిత్రం చేస్తాడో వారి ద్వారా అతనికి మృత్యు వస్తుంది అని. ముచుకుందుడు అనేటటువంటి మహర్షి ఒక గుహలో తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఈ కాలయవనుడు వెళ్ళి ఆ యొక్క ముచుకుంద మహర్షినికి కాలితో అతన్ని ఆ మహర్షిని తంతాడు, స్పర్శిస్తాడు. అంటే మహాత్ములని మహాపురుషులని ఎంత గౌరవించాలి, వారిని గనక అపచారం చేస్తే ఎంత అశుభం కలుగుతుందనే దానికి అలా ఆ కాలయవనుడు ముచుకుంద మహర్షిని స్పృశించిన వెంటనే భస్మమైపోయి పడిపోతాడనమాట. అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ ముచుకుంద మహర్షికి సాక్షాత్కరిస్తాడు. అటువంటి ముచుకుంద మహర్షి యొక్క అవతారమే శ్రీధరాచార్య స్వామి వారు. వారు చక్కగా నృసింహస్వామి వారి యొక్క అనుగ్రహం వల్ల శ్రీమద్ భాగవతం అంతా కూడాను రచించాననేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు. అటువంటి నృసింహస్వామి వారి యొక్క జయంతి కూడా వాళ్ళ పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజున, అటువంటి రోజున మనం వేదపారాయణ చేస్తూ ఆ విష్ణుమూర్తి యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అంటే మనం విష్ణు సహస్రనామంలో చెప్తాం నారసింహ వపు శ్రీమాన్ అని. కాబట్టి విష్ణు స్వరూపుడు నరసింహస్వామిగా ఆవిర్భవించినటువంటి ఆ పరమాత్మ సకల ప్రజలను రక్షించాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఈ వేదపారాయణ మనం కొనసాగిస్తున్నాం.
ఓం यजुषा वा एषा क्रियते यजुषा पच्यते यजुषा विमुच्यते यदुखा सा वा एषैतर्हि यातयाम् नीसान पुनः प्रयुज्येत्याहुरग्ने युक्ष्वाहि ये तव युक्ष्वाहि देवहूतमागुम् इत्युहायाञ्जुहोति तेनैवैनाम् पुनः प्रयुङ्क्ते तेनायातयाम् नीयो वा अग्नियो आगते युनक्ति युङ्क्ते युञ्जानेष्वग्ने युक्ष्वाहि ये तव युक्ष्वाहि देवहूतमागुम् इत्याहैष वा अग्नेर्योगस्तेनैवैनं युनक्तिः ये युञ्जानेषु ब्रह्मवादिनो वदन्ति न्यङ्गग्निश्चेतव्या उत्ताना इति वयसां वा एष प्रतिमया गीयते यदग्निर्यञ्चञ्चिनुयात् पृष्ठित एनमाहुतयरुच्छेयुर्यदुत्तानन्न पतितुगुं शक्नुयात् सुवर्ग्योऽस्य स्यात् प्राचीनमुत्तानं पुरुषशीरुषमुपदधाति मुखत एवैनमाहुतयरुच्छन्ति नोत्तानं चिनुते सुवर्ग्योऽस्य भवति जुहोति चक्षुरेवास्मिन् प्रतिदधाति द्विर्जुहोति द्वे हि चक्षुषी समान्या जुहोति समानगुं हि चक्षुः समृद्धि देवासुराः संयत्ताः सन्ते वामं वसु संयतथ तद्देवा वामभृता वृञ्जत तद्वामभृतो वामभृत्वं यद्वामभृतमुपदधाति वाममेव तया वसु यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्क्ते हिरण्यमूर्ध्नि भवति ज्योतिर्वै हिरण्यं ज्योतिर्वामं ज्योतिषैवास्य ज्योतिर्वामं वृङ्क्ते द्वियजुर्भवति प्रतिष्ठित्यै आपो वरुणस्य पत्न्या सन्ता अग्निरभ्यध्यायत्ताः समभवत्तस्य रेतः परापतत्तदियमभवद्यद्वितीयं परापतत्तदसावभवदियं वै विराडसौ स्वराज्यद्विराजावुपदधाति मे एवोपधत्ते यद्वा असौ रेतः सिञ्चति तदस्यां प्रतिष्ठति तत्प्रजायते ता ओषधयो विरुधो भवन्ति ता अग्निरत्तिय एवं वेद प्रैव जायतेन्नादो भवति तस्मै स्यात् प्रथमायान्तस्य चित्यामुभे उपदध्यादिमे एवास्मै समीचीरेतः सिञ्चतो यस्सिक्तरेता स्यात् प्रथमायान्तस्य चित्यामन्यामुपदध्यादुत्तमायान्यागुंरेत एवास्यात्तमाभ्यामुभयतः परिगृह्णाति संवत्सरन्न कञ्चन प्रत्यवरोहेन्न हि मे कञ्चन प्रत्यवरोहतस्तदेन योर्व्रतं यो वा अपशीरुषाणभग्निञ्चिनुते पशीरुषामुष्मिन् लोके भवति शीरुषाणञ्चिनुते शीरुषामुष्मिन् लोके भवति चित्तिञ्जुहोमि मनसा घृतेन यथा देवा इहागमनुवीतिहोत्रारुतावृधः समुद्रस्य वयुनस्य पद्मं जुहोमि विश्वकर्मणे विश्वाहामर्त्यगुं हविरिति स्वयमातृण्णामुपधाय जुहोत्येतद्वा अग्नेः शिरः शीरुषाणमेवाग्निञ्चिनुते सशीरुषामुष्मिन् लोके भवति य एवं वेद सुवर्गाय वा एष लोकाय चीयते यदग्निस्तस्य यद यथा पूर्वं क्रियते सुवर्ग्यमस्य तत्सुवर्ग्योऽग्निश्चितिमुपधायाभिमृशे चित्तिमचित्तिञ्चिनवद्विद्वान् पृष्ठेव पीता पृजना च वर्तान् राये च न स्वपत्याय देवदितिञ्चरा स्वादिति मुरुष्येति यथा पूर्वमेवैनामुपधत्ते प्राञ्चमेनं चिनुते सुवर्ग्योऽस्य भवति विश्वकर्मादिशां पदिः सनः पशून् पातु सोऽस्मान् पातु तस्मै नमः प्रजापति रुद्रो वरुणोऽग्निर्दिशां पदिः सनः पशून् पातु सोऽस्मान् पातु तस्मै नम एता वै देवता एतेषां पशूनामधिपतयस्ताभ्यो वा एष आवृष्ट्यते यः पशुशीरुषाण्युपदधाति हिरण्येष्टका उपदधात्येताभ्य एव देवताभ्यो नमस्करोति ब्रह्मवादिनो वदन्त्यग्नौ ग्राम्यान् पशून् प्रदधाति शुचारण्यानर्पयति किं तत उच्छिगोषतीति यद्धिरण्येष्टका उपदधात्यमृतं वै हिरण्यमृतेनैव ग्राम्येभ्यः पशुभ्यो भेषजं करोति नैनाविहिनस्ति प्राणो वै प्रथमा स्वयमातृण्णाव्यानो द्वितीया पानस्तृतीयानुप्राण्यात् प्रथमागुस्वयमातृण्णामुपधाय प्राणेनैव प्राणगो समर्थे दिव्यन्या द्वितीयामुपधाय
उपधाय व्यानेनैव व्यानगं समर्थयत्यपान्यात् तृतीयामुपधाय पानेनैव पानगं समर्थयत्यथो प्राणैरेवैनगं समिन्धे भूर्भुवस्सु वरिति स्वयमातृण्णा उपदधाति मे वै लोकाः स्वयमातृण्णा एताभिः खलु वै व्याहृतिभिः प्रजापतिः प्राजायत यदेताभिर्व्याहृतिभिः स्वयमातृण्णा उपदधाति मानेव लोकानुपधायेषु लोकेष्वधिः प्रजायते प्राणाय व्यानाय पानाय वाचे त्वा चक्षुषे त्वातया देवतयाङ्गिरस्वध्रुवासीदाग्निना वै देवाः सुवर्गं लोकमजिगागुं सन्तेन पतितुं न शक्नुवन्त एताश्चतस्रस्वयमातृण्णा अपश्यन्तादिक्षूपादधत तेन सर्वतश्चक्षुषा सुवर्गं लोकमायन यच्चतस्रस्वयमातृण्णा दिक्षूपदधाति सर्वतश्चक्षुषैव तदग्निना यजमानः सुवर्गं लोकमेति సర్వతశ్చక్షుషైవ తదగ్నినా యజమానః స్వర్గం లోకమేతి అని. సర్వతశ్చక్షు అంటే ఏ దిక్కులోనూ కూడాను చక్కగా అడ్డం లేకుండా ఎటు కావాలంటే అటే ప్రయాణం చేసేటటువంటి సామర్థ్యం కలిగి యజమానః సువర్గం లోకమేతి, ఆ యొక్క మహాగ్ని జయనం చేసేటటువంటి ఆ యజమాని చక్కగా స్వర్గలోకాన్ని పొందుతాడు. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే తాను మహదానందాన్ని పొందుతూ ప్రపంచమంతా కూడా మహదానందాన్ని అనుగ్రహిస్తున్నాడు అని, అందిస్తాడు అని భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడు. ఈ యొక్క యజ్ఞం చేసినటువంటి యజమాని లోకానికి భగవద్ అనుగ్రహాన్ని ఆ విధంగా అందిస్తాడనమాట. అందుకనే అనేకమైనటువంటి విషయములు లోకంలో మనకు తెలిసినటువంటి విషయములు అపూర్వంగా చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట. సమానగం హి చక్షు సమృద్ధి, ఒక సమానమైనటువంటి ఒక కర్మ చేయటం వల్ల నుంచే లోకంలో మానవులందరికీ కూడాను రెండు నేత్రములు సమానంగా ఉంటాయట. చూడండి, రెండు నేత్రములు సమానంగా ఉంటాయి లోకంలో అందరికీ కూడాను. ఇటువంటి అనేక విషయములు చెప్తూ అగ్ని చేయనం అనేటటువంటిది ఎంత గొప్పది అంటే అగ్నిర్వై దేవానాం అభిషిక్త అగ్నిచిన్మనుష్యాణం, దేవతలలో అగ్నిదేవుడు అభిషేకాన్ని పొందినవాడైతే మనుష్యులలో అగ్నిజయనం చేసినటువంటి వారు అటువంటి అభిషేకాన్ని పొందిన వారుట. అటువంటి మహామంత్రములన్నీ కూడా మనం చక్కగా పారాయణ చేస్తున్నాం. ఆ యొక్క వ్యాఖ్యాన మంత్రములన్నీ కూడా పారాయణ చేస్తున్నాం. వాజప్రసబీజ హోమముల యొక్క విధానమంతా కూడా చెప్పటం, అగ్ని సంయోజనాభిధానమని, కామ్యచితీనాం అభిధానమని. అంటే మనకు అనేక కోరికలు ఉంటాయి. ఏ కోరిక కావాలన్నా వేదం చెప్పినటువంటి యజ్ఞములను అనుష్ఠించి ఆ కోరికను తీర్చుకోండి అని వేదమాత మన కోసం సిద్ధంగా ఉన్నదన్నమాట. కాబట్టి అటువంటి అంటే ప్రపంచంలో ఇప్పుడు అందరికీ కూడాను ఆరోగ్యం కావాలి, అలాగే వేదం ద్వారా పొందండి. మరొకరికి మంచి ధనప్రాప్తి కావాలి, అలాగే పొందండి వేదం ద్వారా. ఒక చక్కటి ఐశ్వర్యం కావాలి, లేదా ఒక కన్యకి చక్కటి వరుడు కావాలి, లేదా ఒక వరుడికి చక్కటి కన్య కావాలి, ఒక గృహస్థుకి సంతానం కావాలి, సత్సంతానం, అలా ఎవరికి ఏది కావాలన్నప్పటికీ లోకక్షేమం కావాలి, వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కావాలి, పశుపక్ష్యాదులు బాగుండాలి, పంటలు బాగుండాలి, ఏది కావాలన్నప్పటికీ అటువంటి కోరికలన్నీ కూడా తీరటానికి కామ్యచితులు అని అవన్నీ కూడాను ఆ మహామంత్రములన్నీ కూడా పారాయణ చేయడం జరిగిందనమాట. ఇవాళ నృసింహ జయంతి అనేటువంటి గొప్ప పర్వదినం. ఆ నృసింహస్వామి వారి గురించి వేదం చక్కగా మనకు అనుగ్రహించింది. శృతంగర్త సదంయువానం మృగన్న భీమం ఉపహత్రముగ్రం ఇత్యాది మహామంత్రముల ద్వారా ఆ యొక్క శిష్ట రక్షణ దుష్ట శిక్షణ కొరకు ఆ పరమాత్మ అటువంటి అవతారాన్ని స్వీకరిస్తూ ఉంటాడు అనే విషయాన్ని చక్కగా వేదం తెలియపరుస్తూ ఉన్నది. ప్రహ్లాదుడు హిరణ్యకశిపుడు ఇద్దరి వల్ల ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారు అంటే నరసింహస్వామి వారుగా మనకు ఇవాళ ఆయన ఆవిర్భవించాడు. ప్రహ్లాదుడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఇందుగలడు అందులేడన్ను సందేహం వలదు తండ్రి అన్నాడు. హిరణ్యకశిపుడికి ప్రహ్లాదుడికి తేడా ఏమిటి అంటే తనలోనూ భగవంతుడున్నాడని తెలుసుకొని చూస్తున్నాడు, తన బయట భగవంతుడున్నాడని తెలుసుకొని చూస్తున్నాడు ప్రహ్లాదుడు. హిరణ్యకశిపుడు బయటంతా ఉన్నాడు కానీ తన లోపల ఉన్నటువంటి భగవంతుడిని చూడలేకపోతున్నాడు. అదే తేడా అన్నమాట. కాబట్టి తనలో ఉన్నటువంటి నీలో కూడా అదే భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ప్రహ్లాదుడిని అన్ని చోట్ల భగవంతుడు ఉన్నాడంటానికి ప్రహ్లాదుడిని అగ్నిలో వేసినా ఏమీ కాలేదు, అంటే అగ్ని రూపంలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ రక్షించాడు. సముద్రంలో వేసినా ఏమీ కాలేదు,
సముద్ర రూపంగా ఉండే పరమాత్మ రక్షించాడు. అలాగే పాములతో కనిపించినా ఏమీ కాలేదు, ఆ స్వరూపంగా ఉండే పరమాత్మగా రక్షించాడు. అంటే ఏమిటంటే అందుకనే అన్నాడు చివరికి, ఇందుగలడందు లేడని సందేహం వలదయ్యా, నీలో కూడా ఉన్నాడు అని అన్నాడు. సరే స్తంభంలో ఉన్నాడా అంటే స్తంభంలో కూడా ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని కూడా చూపించాడు. అంతే ఆ యొక్క ప్రహ్లాదుడు చెప్పినటువంటి విషయం వేదంలోనే, అంటే వేదంలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ప్రహ్లాదుడు చక్కగా మనకు తెలియపరిచాడు. ఏం చెప్పింది వేదము అంటే, అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత. నారాయణుడు అంతః బహిః, లోపల ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు, నీ లోపల ఉన్నాడు నీ బయట ఉన్నాడు, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడే ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని చక్కగా ఆ పరమాత్మ నీ యొక్క హృదయంలో ఎలా ఉన్నాడు అంటే, అణియోర్ధ్వా వ్యవస్థిత నీలతో ఐద మధ్యస్థాద్ విద్యుల్లేఖే వభాస్వర నీవార శోకవత్తన్వీ పీతాభాస్వత్యనూపమా తస్యాశిఖాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థితః సబ్రహ్మ సశివ సహరిశ్చేంద్ర సోక్షర పరమస్వరాటు. ఆయన పరమః స్వరాటు అంటే బ్రహ్మణ ఉపాస్య గుణ విశేషా అని పరమాత్మని ఏ విధంగా మనం ఉపాసన చేయాలి అని మహానారాయణోపనిషత్ మంత్రం మనం చక్కగా వివరించిందనమాట. ఇటువంటి మహామంత్రములను నిత్యము కూడా శ్రీవారి దగ్గర మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం. తెల్లవారుజామున పండితులు అర్చక స్వాములు అందరూ కలిసి స్వామిని సేవిస్తూ సహస్రశీర్షం దేవం విశ్వాక్షం విశ్వశంభువం ఆ మహామంత్రములోనే చక్కగా చెప్తూ ఆ చెప్పిన విషయాన్నే ప్రహ్లాదుడు చెప్పాడనమాట. అంతర్బహిశ్చ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణ స్థిత అని. కాబట్టి అటువంటి నృసింహస్వామి వారు సర్వత్రా ఉన్నటువంటి సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ యొక్క నృసింహస్వామి వారు ప్రహ్లాదుని ఏ విధంగా రక్షించాడో ఇవాళ ప్రపంచమంతా కూడా ఒక ప్రహ్లాదుడుగా భావిస్తే, ప్రహ్లాదుడికి కలిగినటువంటి ఆపద ఈనాడు ప్రపంచాన్ని ఆక్రమించినటువంటి ఒక మహామారి విషజ్వరంగా భావిస్తే, అటువంటి కరోనా మహామారి విషజ్వరం నుంచి ప్రపంచమంతా కూడా అంటే రాక్షస బారి నుంచి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడినట్లుగా కరోనా వ్యాధి నుండి యావత్ ప్రపంచాన్ని ఆ పరమాత్మ కాపాడాలి అని మనం అందరం కూడా ప్రార్థన చేస్తూ నృసింహస్వామి వారుగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారు సకల ప్రపంచ ప్రజల్ని కాపాడాలి అని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం అన్నమాట. అటువంటి నృసింహ జయంతి మహాపర్వదినాన నృసింహస్వామిని స్మరించేటువంటి మహామంత్రములే అవన్నీ కూడా విష్ణు స్వరూపములే, అవన్నీ కూడా నారాయణ స్వరూపములే. ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు అన్ని విషయములు కూడా చెప్పిందనమాట. అటువంటి మహామంత్రములన్నీ కూడాను మనం పారాయణ చేద్దాం. ఓం ఇత్యాహైవైనమగ్నిందూతం వృణీమః ఇత్యాహూత్వైవైనం వృణీతేऽగ్నినాగ్నిः సమిధ్యత ఇత్యాహ సమింధ ఏవైనమగ్నిర్వృత్రాణి జంఘనదిత్యాహ ఏవాస్మిన్నింద్రియం దధాత్యగ్నే స్తోమం మనామః ఇత్యాహ మనుత ఏవైనమేతాని వా అహ్నాగో రూపాణ్యన్వహమేవైనం చినుతే వాహ్నాగో రూపాణి రుంధే బ్రహ్మవాది వదంతి కస్మాత్ సత్యాద్యాతయామ్నిరన్యా ఇష్టకాయాతయామ్ని లోకం ప్రణేత్యైంద్రాగ్నిః బృహస్పత్యేతి బ్రూయాదింద్రాగ్ని చ హి దేవానాం బృహస్పతిశ్చాయాతయామానోనుచరవతి భవత్యజామిత్వాయానుష్టుభానుచరత్యాత్మా వై లోకం ప్రాణోనుష్టుప్ తస్మాత్ ప్రాణः సర్వాణ్యంగాన్యనుచరతి తస్య సూతదోహ సైత్యాహ పరుషి పరుషిరసస్వమగ్గు శ్రీనంది పృష్ణయ ఇత్యాహాన్నం వై పృష్ణన్నమేవావరుంధేర్కో వా అగ్నిరర్కోన్నమన్నమేవావరుంధే జన్మన్ దేవానాం విశస్త్రిష్వారో జనే దివ ఇత్యాహేమానేవాస్మై లోకాన్ జ్యోతిష్మతః కరోతి యో వా ఇష్టకానాం ప్రతిష్ఠాం వేద ప్రత్యేవ తిష్ఠతి తయా దేవతయాంగిరస్వధ్రువాసీదేత్యాహైషా వా ఇష్టకానాం ప్రతిష్ఠాయ ఏవం వేద ప్రత్యేవ తిష్ఠతి స్వర్గాయ వా ఏష లోకాయ చీయతే యదగ్నిర్వజ్ర ఏకాదశిని యదగ్నావేకాదశిని మినుయాత్ వజ్రేణైనకో స్వర్గాల్లోకాదంతర్దధ్యాద్యన్న మినుయాత్ స్వరభిః పశూన్ వ్యర్థయేదేకయోపం వినోతి నైనం వజ్రేణ స్వర్గాల్లోకాదంతర్దధాతి స్వరభిః పశూన్ వ్యర్థయతి వివా ఏష ఇంద్రియేణ వీర్యేణర్ధ్యతే యోऽగ్నిం చిన్వన్నధిక్రామత్యేంద్రియశ్చాక్రమణం ప్రతిష్ఠ
कामुपदध्यान्नेन्द्रियेण वीर्येण व्यर्थ्यते रुद्रो वा एष यदग्निस्तस्य तिस्रस्य रव्याः प्रतीचीतनस्य नो गीताभ्यो वा एष आवृष्यते योऽग्निञ्चिनुते ग्निञ्चित्वातिसृधन्वमयादितम् ब्राह्मणाय दद्याताभ्य एव नमस्करोत्यथोताभ्य एवात्मानम् निष्क्रीणीते यत्ते रुद्रपुरोधनुस्तद्वातो अनुवातु ते तस्मै ते रुद्रसंवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रदक्षिणाधनुस्तद्वातो अनुवातु ते तस्मै ते रुद्रपरिवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रपश्चाद्धनुस्तद्वातो अनुवातु ते तस्मै ते रुद्रेदावत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रोत्तराद्धनुस्तद्वातो अनुवातु ते तस्मै ते रुद्रेदुवत्सरेण नमस्करोमि यत्ते रुद्रोपरिधनुस्तद्वातो अनुवातु ते तस्मै ते रुद्रवत्सरेण नमस्करोमि रुद्रो वा एष यदग्निः स यथा व्याघ्रः क्रुद्धस्तिष्ठत्येवं वा एष एतैः सञ्जितमेतैरुपतिष्ठते नमस्कारैरेवैनगो शमयति येऽग्नयः पुरीष्याः प्रविष्टाः पृथिवीमनो तेषां त्वमस्युत्तमः प्रणो जीवातवे सुवा आपन्त्वाग्ने मनसापन्त्वाग्ने तपसापन्त्वाग्ने दीक्षयापन्त्वाग्न उपसद्भिरापन्त्वाग्ने सुत्ययापन्त्वाग्ने दक्षिणाभिरापन्त्वाग्ने वभृथेनापन्त्वाग्ने वशयापन्त्वाग्ने स्वगाकारेणेत्याहैषा वा अग्नेराप्तिस्तयैवैनमाप्नोति गायत्रेण पुरस्तादुपतिष्ठते प्राणमेवास्मिन् दधाति बृहद्रथन्दराभ्याम् पक्षावोज एवास्मिन् दधात्युरुस्थायज्ञायज्ञेन पुच्छमृतुष्वेव प्रतिष्ठति पृष्ठैरुपतिष्ठते तेजो वै पृष्ठानि तेज एवास्मिन् दधाति प्रजापतिरग्निमसृजतसोऽस्मात् सृष्टः पराणैत्तम् वारवन्ती येनावारयत तद्वारवन्ती यस्य वारवन्ती यत्त्वगृह्यैतेन श्येति अकुरुतः शैतस्य शैतत्वं यद्वारवन्ती येनोपतिष्ठते भारयत एवैनग्नुश्यैतेन श्येति कुरुते प्रजापतेर्हृदयेनापि पक्षं प्रत्युपतिष्ठते प्रेमाणमेवास्य गच्छति प्राच्यादिशा साधयामि गायत्रेण छन्दसाग्निना देवतयाग्ने शीर्ष्णाग्ने शिर उपदधामि दक्षिणया त्वादिशा साधयामि त्रैष्टुभेन छन्दसेन्द्रेण देवतयाग्नेः पक्षेणाग्नेः पक्षमुपदधामि प्रतीस्यात्वादिशा साधयामि जागतेन छन्दसा सवित्रा देवतयाग्नेः पुच्छेनाग्नेः पुच्छमुपदधाम्युदीस्यात्वादिशा साधयाम्यानुष्टुभेन छन्दसा मित्रावरुणाभ्याम् देवतयाग्नेः पक्षेणाग्नेः पक्षमुपदधाम्योर्ध्वयात्वादिशा साधयामि पाङ्क्तेन छन्दसा बृहस्पतिना देवतयाग्नेः पृष्ठेनाग्नेः पृष्ठमुपदधामि यो वापात्मानमग्निम् चिनुते पात्मामुष्मिल्लोके भवति यः सात्मानम् चिनुते सात्मामुष्मिल्लोके भवत्यात्मेष्टकादधात्येष वाग्नेरात्मा सात्मानमेवाग्निम् चिनुते सात्मामुष्मिल्लोके भवति य एवं वेद अग्न उदधेयातैषुर्युवानामदयामोमृतस्यास्ते नमस्तस्यास्तमुपजीवन्तो भूयास्माग्ने दुद्रगश्च किगुंशिरवण्ययातैषुर्युवानामदयामोमृतस्यास्ते नमस्तस्यास्तमुपजीवन्तो भूयास्मपञ्चमाग्नयो यच्चितय उदधिरेव नाम प्रथमो दुध्रो द्वितीयो गह्यस्तृतीयः किगुंशिरश्च चतुर्थो वन्यः पञ्चमस्तेभ्यो यदाहुतीर्न जुहुयावद्भर्युम् च यजमानम् च प्रदहेयुर्यदेताहुतिर्जुहोति भागधेयेनैवैनाम् शमयति नार्तिमार्च्छत्यध्वर्युर्न यजमानो वाङ्म आसन्नसोः प्राणोक्ष्योश्चक्षुः कर्णयोः श्रोत्रम् बाहुवोर्बलमूरुवोरोजोरिष्टा विश्वान्यङ्गानि तनोस्तनुवामे सह नमस्ते अस्तु मामाहि गोधीरपवा एतस्मात् प्राणाः क्रामन्ति योऽग्निम् चिन्वन्नधिक्रामति वाङ्म आसन्नसोः प्राण इत्याह प्राणानेवात्मन् धत्ते यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वाहुतिभागा वा
अन्ये रुद्राहविर्भागा अन्ये शतरुद्रीयगो हुत्वागामीथुकञ्जरुमेतेन यजुषाजमायामिष्टकायान्निदध्याद्भागधेयेनैवैनगो शमयति तस्य त्वैशतरुद्रीयगो हुतमित्याहुर्यस्येतदग्नौ क्रियत इति वसवस्त्वा रुद्रैः पुरस्तात् पान्तु पितरस्त्वा यमराजानः पितृभिर्दक्षिणतः पान्वादित्यास्त्वा विश्वैर्देवैः पश्चात् पान्तुद्युतानस्त्वा मारुतो मरुद्भिरुत्तरतः पातु देवास्त्वेन्द्रज्येष्ठा वरुणराजानोऽधस्तात् स्वपरिष्टाच्च पान्तु न वा एतेन भूतो न मेध्यो न प्रोक्षितो यदेन मतः प्राचीनम् प्रोक्षति यत्सञ्चिदाज्येन प्रोक्षति तेन भूतस्तेन मेध्यस्तेन प्रोक्षितः समीचीनामादिप्राचीदिक्तस्यास्तेऽग्निरधिपतिरथितो रक्षितायश्चाधिपतिर्यश्च गोप्ता ताभ्याम् नमस्तौ नो मृडयताम् देयन् विष्मो यश्च नो द्वेष्टितम् वाञ्जम् भेदधाम्योजस्विनी नामासि दक्षिणादिक्तस्यास्त इन्द्रोऽधिपतिः प्रदागुः प्राचीनामासि चीदिक्तस्यास्ते सोमोऽधिपतिः स्वजोमस्थावानामास्युतीचीदिक्तस्यास्ते वरुणोऽधिपतिः स्थिरश्चराजिरधिपत्नी नामासि बृहतीदिक्तस्यास्ते बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो वशिनी नामासि यन्दिक्तस्यास्ते यमोऽधिपतिः कल्माशग्रीवो रक्षितायश्चाधिपतिर्यश्च गोप्ताभ्याम् नमस्तौ नो मृडयताम् देयन् विश्वो यश्च नो द्वेष्टितम् वाञ्जम् भेदधाम्येता वै देवता अग्निञ्चितगो रक्षन्ति ताभ्यो यदाहुतीर्न जुहुयादध्वर्युम् च यजमानम् च ध्याये युर्यदेता आहुतीर्जुहोतिभागधेयेनैवैनाञ्छमयति नार्तिमार्च्छत्यध्वर्युर्न यजमानो हेतयो नामस्थतेषाम् वः पुरो गृहाद्यर्वैषवस्वलिलो निलिम्पा नामस्थतेषाम् वो दक्षिणा गृहाः पितरो वैषवः सकरो दृढो नामस्थतेषाम् वः पश्चाद्गृहाः स्वप्नो वैषवो गह्वरो वस्थावानो नामस्थतेषाम् वः उत्तराद्गृहा आपो वैषवः समुद्रोऽधिपतयो नामस्थतेषाम् व उपरि गृहाः वैषवोऽस्मान् द्रव्यानामस्थपार्थिवास्तेषाम् व इह गृहान्नम् वैषवो निमिषो वातनामन्तेभ्यो वो नमस्ते नो मृडयतेयन् विश्वो यश्च नो द्वेष्टितम् भोजम् भेदधानि हुतादो वा अन्ये देवा हुतादोऽन्येतानग्निजिदेवो भयान् प्रीणाति दध्नामधुमिश्रेणैता आहुतीर्जुहोतिभागधेयेनैवैनान् प्रीणात्यथो खल्वाहुरिष्टका वै देवाहुताद इत्यनुपरिक्रामम् जुहोत्यपरिवर्गमेवैनान् प्रीणातीमग्गुस्तनमोर्जस्वन्तम् धयापाम् प्रप्यातमग्ने शरीरस्य मध्ये उत्सञ्जुषस्व मधुमन्तमोर्वसमुद्रयगोसनमाविशस्व यो वा अग्निम् प्रयुज्य न विमुञ्चति यथाश्वो युक्तो विमुच्यमानः क्षुध्यन् परा भवत्येवमस्याग्निम् परा भवति तम् परा भवन्तम् यजमानोऽनुपरा भवति सोऽग्निम् जित्वा लूक्षो भवतीमग्गुस्तनमोर्जस्वन्तम् धयापामित्याज्यस्य पूर्णागुसृजन् जुहोत्येष वा अग्नेर्विमोको विमुच्यैवास्मान्नमपि दधाति तस्मादाहुर्यश्चैवम् वेदयश्च न सुधायगो हवै भाजी सुहितो दधाति ेव प्रीणाति स एनम् प्रीतः प्रीणाति वसीयान् भवति हरिः ओम् స ఏనం ప్రీతః ప్రీణాతి వసీయాన్ భవతి అని ఆ నృసింహ జయంతి కనుక నృసింహస్వరూపుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు ఆయనే యజ్ఞస్వరూపుడు, ఆయనే నారాయణమూర్తి, ఆయనే మాధవుడు, ఆయనే అచ్యుతుడు. అటువంటి ఎన్ని నామములు ఉన్నాయి అంటే భూమండలం మీద ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కణములన్నీ కూడా లెక్కించవచ్చేమో కానీ పరమాత్మ యొక్క గుణములను కానీ పరమాత్మ యొక్క నామములు కానీ లెక్కించలేము అని చెప్తున్నాయి వేదములు శాస్త్రములు కూడా. అందుకనే ఏదో మనకు చేతనైనట్లుగా అష్టోత్తర శతనామము సహస్రనామములో మనం చేస్తాం. సహస్రనామం చేశాము అంటే చాలా గొప్ప పని చేశాము అని అనుకుంటాం. పరమాత్మకు ఉన్నటువంటి కొన్ని కోట్ల 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 నామములలో ఒక సహస్రనామము అంటే ఎంత? ఒక సముద్రంలో నీటి బొట్టు కంటే కూడా తక్కువ పరమాత్మ యొక్క నామములు అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అందువల్ల స ఏనం ప్రీతః ప్రీణాతి
అటువంటి పరమాత్మ సంప్రీతుడై ప్రజలందరినీ కూడాను రక్షించాలి అని మనం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే నృసింహస్వామిగా మనం ప్రార్థించిన ఆయనే, వెంకటేశ్వర ప్రభుగా ప్రార్థించిన ఆయనే, నారాయణమూర్తిగా ప్రార్థించిన ఆయనే. కాబట్టి ప్రహ్లాదుని రక్షించాలి అంటే నృసింహస్వామిగా వస్తాడు, ధ్రువుణ్ణి రక్షించాలి అంటే నారాయణమూర్తిగా వస్తాడు, అజామిళుడనేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుణ్ణి రక్షించాలి అంటే కూడా నారాయణ ఒక అక్షరముగా నారాయణ అనేటువంటి ఒక మంత్రంగా మాత్రమే వచ్చి రక్షించాడు. అటువంటి పరమాత్మ ప్రజలందరినీ కూడా రక్షించాలి అని ప్రార్థన చేద్దాం. ఆ యొక్క దేవదేవుడి అనుగ్రహంతో ప్రజలందరూ కూడా ఈనాటి మహమ్మారి ఆ యొక్క వ్యాధి నుంచి అత్యంత శీఘ్రంగా విముక్తులు కావాలని కోరుకుందాం. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం.